23 प्रभु। 23 गतकाली भगवान कहते अशस्तौ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रव समस्वानां विधि मां अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् वृक्ष मान मध्य मु पवित्र स्वस्थ वृक्ष देवर्षि मान मध्य मु नारद देवलोकर संगीत गंधर्व मान मध्य चित्ररथ एवं सिद्ध मान मध्य मु कपिल मुनि। तबे एठी गोटे भावार्थ प्रपात कहते ए प्रकार से एक भक्त रूप कृष्णकर प्रतिरूप अटंती। गंधर्व लोक सुंदर संगीतज्ञ मानक द्वारा परिपूर्ण एवं से मध्य सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ होती चित्ररथ। अमर जीव मान मध्य कपिल भगवान को अवतार रूपे विवेचित होती। अमर कौन कहगला ना जो माने सिद्धि लाभ करती अर्थात मृत्यु को जय कर दियंती। किंतु एठे कौन होइछि ना भगवान कपिल देव को एठे माने अमर जीव मानक मध्यरे कपिल भगवान कर अवतार रूपे विवेचित होती। किंतु से तो भगवान आउ जीव कथाटा कहीं एठे प्रपात कहले ना जीव मानक मध्यरे जो माने जो ऋषि मुनि माने तपस्या करी सिद्धि लाभ करछंती सेमानक मध्यरे श्रेष्ठ होचंती भगवान कपिल देव। अच्छा ये अमर अमर जीव मानक मध्यरे आमे गोटे विचार करबा जी सूर्यवंशर पुरोहित हले किए से वशिष्ठ। वशिष्ठ। अच्छा प्रथमे सूर्यवंशर प्रथम राजा हले किए सूर्य तांकर पुओ मनु इक्ष्वाकु इक्ष्वाकुंको पुओठ एभଳି भाबे से वंश आसी सूर्य वंश। कुलगुरु किए हेले कुलगुरु किए सूर्य वंशर कुलगुरु किए बृहस्पति। माताजी भक्ति शास्त्री करंतु आज्ञा वशिष्ठ तो होउसंती तांकर कुल पुरोहित आ बृहस्पति कोडे वशिष्ठ वशिष्ठ कुल पुरोहित आ देवता मानकर गुरु होउसंती बृहस्पति। देवता मान कथा पड़ी जेठी नाइ जे मु आ नहीं जोटा पचरा जाउची हेटा कहबे ना आज्ञा इक्ष्वाकुंक बेले थिले किए से वशिष्ठ तांका पुत्रंक बेले थिले वशिष्ठ तांका पुत्रंक बेले कुलगुरु वशिष्ठ दिलीपंक बेले वशिष्ठ तांका पुओ रघुंक बेले वशिष्ठ तापरे आउ जो राजा माने आसिले ए भली से वशिष्ठ कुलगुरु हेई कि अछंती रामचंद्रंक बेले अछंती से जेते पुरुष जाइछंती सेटा अवश्य रामायण वंशानुचरित रे सब आसीबो किंतु कुलगुरु किए से वशिष्ठ ना वशिष्ठंकर परिवर्तन होइछि से मृत्युवरण करछन तांका पुओ हिंदी आछंती। हरे कृष्ण वशिष्ठ तो विवाहित अरुंधति की आ पुत्र कन्या कथा कहीं अरुंधति की चंडाल कन्या को विवाहित थे से कौन कथा पड़ी आपण बुझी पार कि ये मानकर सूर्यवंश राजा मान परिवर्तन होउछंती किंतु वशिष्ठ कुलगुरु हेकी एकपटे अमर हेकी अछंती कथाटा एठी पड़िछि। आज्ञा तेबे वशिष्ठंकर कहीं मृत्यु हेलानी कारण ऋषि
ସିଏ ସିଦ୍ଧ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ନା। ଏଇଭଳି ଅନେକ ସିଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଅନେକ ସିଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇଭଳି ରଘୁବଂଶରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଅନେକ ରାଜା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବଶିଷ୍ଠ ଏକମାତ୍ର କୁଳଗୁରୁ ହେଇକି ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର ବିବାହ ଇତ୍ୟାଦି ଲବକୁଶଙ୍କର, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶଙ୍କର ଯେତେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୁଳଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ। ଏଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି, ଅଦ୍ୟାବଧି ରହିଛନ୍ତି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଗଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଗଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶଟା ଲୋପ ପାଇଗଲା କି? କିନ୍ତୁ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଏଭଳି ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଜୀ ଅମର ରହିଲା ମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ବି ନୁହଁ ଅଛନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କର ଧାମରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ପରା। ସେ ଧ୍ରୁବ ଲୋକର କେତେ ଯୋଜନ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ଲୋକକୁ। ସପ୍ତ ଋଷି ଭାବେ ସେ ଅଛନ୍ତି। 7 ଜଣ ଋଷି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅମର ସିଦ୍ଧ। ବୁଝିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେୟା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅମର ଜୀବ କଥା କୁହାଗଲା, ସେ ଅମର ଜୀବ ମାନେ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ, ଏଇ ଯୋଉ ସପ୍ତ ଋଷି ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅମର। କୋଉ ଯାଏ? ନାଇଁ ସେଇ ପ୍ରଳୟ ଯାଏ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ, ଏଇ ଋଷି ମାନେ, ଏମାନେ ସପ୍ତ ଋଷି ଆଉ କେତେ ଋଷି ଏମିତି ମିଶିକି ଏସବୁ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ଚାରିପଟେ, ସେଇ ରଥରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଛି ମାସ, ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ସିଫ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଫ୍ଟ, ଡେ ସିଫ୍ଟ, ନାଇଟ ସିଫ୍ଟ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ ହଉଛି ଅଫିସ ମାନଙ୍କରେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ବାଳଖିଲା ଋଷି ମାନେ ଆଉ ଏ ବଶିଷ୍ଠ ଆଦି ଋଷି ମାନେ, ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି କୋଉଠି? ତାଙ୍କ ରଥରେ ବସିକି। ତେବେ ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଯେ ବଶିଷ୍ଠ କିଭଳି ଅମର, ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ବଶିଷ୍ଠ ଆଚ୍ଛା ଦେବତାରେ ଯିବେ ନା ମଣିଷରେ ଯିବେ ନା ଆଉ କୋଉଥିରେ ଯିବେ? ପ୍ରଭୁଜୀ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ସିଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ନା? ଠିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜୀବରେ ଯିବେ, ଜୀବ ତତ୍ଵରେ ଆସିବେ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବ, ସେମାନେ ଅସାଧାରଣ ଜୀବ। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ବ୍ରହ୍ମା ବା ଶିବଜୀ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଜୀବ ତତ୍ଵରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, କାଲି ପାଠ ହଉଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ଜୀବ ତତ୍ଵର ଊର୍ଧ୍ୱରେ, ସାଧାରଣ ଜୀବ ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି। ସମର୍ଥବାନ ପୁରୁଷ ଲାଗୁଛି। ଏ ବଶିଷ୍ଠ ଆଦି ଋଷି ମାନେ ବା ସପ୍ତ ଋଷି ମାନେ ଏଭଳି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବ ତତ୍ଵ। ଆମର 3ଟା ତତ୍ଵ, ଗୋଟେ ଈଶ ତତ୍ଵ, ଗୋଟେ ଜୀବ ତତ୍ଵ, ଗୋଟେ ମାୟା ତତ୍ଵ। ଏଇ 3ଟା ତତ୍ଵ ଭିତରେ ସବୁ, ତାଠୁ ଆଉ 4 ନମ୍ବର ତତ୍ଵ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ 3ଟା ତତ୍ଵ। ତେଣୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ତତ୍ଵ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନ କପିଳଙ୍କୁ ନବା, କପିଳ ଈଶ ତତ୍ଵରେ ଯିବେ। ସେ ସିଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ ତତ୍ଵରେ ଯିବେ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କହିବା କି? ଯଦିଓ ରଘୁବଂଶରେ ସେ ହେଇଥିଲେ, ମଣିଷ କହିବା କି? ସେ ଈଶ ତତ୍ଵରେ ଯିବେ। ଏଇଭଳି ଉଚ୍ଚୈଶ୍ରବ ସମଶ୍ୱାନ ବିଧି ମଂ ଅମୃତଧ୍ୱମ୍। 10 ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତେ ଉଚ୍ଚୈଶ୍ରବ ଅଶ୍ଵ ବୋଲି ଜାଣ, ସେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉତ୍ଥିତ ଓ ଅମୃତ ରୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଜେନ୍ଦ୍ରାଣ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଐରାବତ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଐରାବତ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ରାଜା। ତେବେ ଭଗବାନ ଏଠି ନିଜର ଏ ଶକ୍ତି ବା ମହିମାଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଭାବାର୍ଥ, ଭକ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ବା ଅସୁର ମାନେ ଥରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ, ଏ ମନ୍ଥନରୁ ଏମାନେ ତ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। କାରଣ ଏଠି କାହିଁକି ରାଜାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି କହିବା? ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରାଜା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି କହିବା କି? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ।
ଯିଏ ରାଜା ତାଙ୍କର ଠିକ କଳା ଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର କଳା, ତେଣୁ ସେ ଏମାନଙ୍କ ଠି ରାଜା କଳା ହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଠି କଳା ଅଛି ବୋଲି ଏମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ତ। ନାଇଁ ସେମିତି ରାଜ କଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ଏମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କାହିଁ କହିବା? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ବାହ ଏମାନେ ଜନହିତକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପଦପଦବୀ ହାସିଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜର କେମିତି ପଢିବ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଜାଗ୍ରତ। ଜନସାଧାରଣ ଦ୍ଵାରା ବଛା ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର। କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଭଗବାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି କିଏ? ସେ ନା ରାଜା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁରୁ ନିୟମକୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ନିୟମ, ବେଦ ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ, ଏଇ ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ରାଜା। ସେଇ ଯୋଗୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା? ଏମାନେ ଚୟନ ହଉଛନ୍ତି କାହା ଦ୍ଵାରା? ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ। ଏମିତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରିବ, କରେଇବ, ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି କହିବା। ଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ରାଜା ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେମାନେ ଏଇ ଭଗବତ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସର୍ବଦା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ରାଜା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଅଟନ୍ତି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି। ଏ ଯୁଗରେ ଅବଶ୍ୟ ଧର୍ମ ନୀତିର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ରାଜବଂଶ ପ୍ରାୟ ଲୁପ୍ତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଅତୀତର ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଅଧିକ ସୁଖୀ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଅଛି, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଯେତିକି ତାର ଚଳିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଓକେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଏସବୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଖାଇବା ପିଇବାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ସେ ଚିନ୍ତାଟା କଣ? ସବୁଠୁ ବଡ ଚିନ୍ତା ଏଟା। ରାଶେଶ୍ୱରୀ ମାତାଜୀ, ଖାଇବା ପିଇବା, ଘର ଦ୍ୱାର ରହିବା ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ବଡ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି, ସମାଧାନ ବଡ ହେଇପାରୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି। ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆମ ରୋଗ ପିଲା ଚିନ୍ତାଟା କେମିତି ବେଶୀ। ପାଠ ପଢିବ, ମଣିଷ ହବ, ଚାକିରି ଏ କରିବ। ଯୁଗରେ ରୋଗ ଚିନ୍ତାଟା ବେଶୀ ଅଛି। ରୋଗ ଚିନ୍ତା ବି ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ନୁହଁ, ଭଲ ଭାବେ ରୋଗ ଚିନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ଏଇଠି କୁହାଗଲା ରାଜା ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଧିକ ସୁଖୀ ରହୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ ରାଜା ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମ ପାଳନ ନ କରନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି, ବା ଯେଉଁମାନେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ରାଜା ମାନେ ସେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି? ଦିଗ୍ବିଜୟରେ ଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତି, ସୁପରଭାଇଜ କରି ଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପରଭାଇଜ ହଉଛି, ସବୁ ହଉଛି, କଲେକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ କୁ, ବ୍ଲକ ବାଲା ଯାଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ଏ ସବୁ ସୁପରଭାଇଜ ହେଇଛି। ଆଗରୁ କଥା ହେଇଥିବ ଯେ ଆଜି ଟୁର ଅଛି କାର, କଲେକ୍ଟରଙ୍କର, ତେଣୁ ତା ଅନୁସାରେ ଭୋଜି ଭାତ ହେଇଥିବ। ଆଉ ତା ଅନୁସାରେ ପିସି ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ। ପିସି କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତା ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ପିସି। ତେଣୁ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ କିଛି ଗୋଟେ ଭେଟି ଦିଆହବ ନା, ତେଣୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ଭେଟି ସବୁ ଦିଆହବ। ଆଉ କଣ, ସବୁଥିରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପିସି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆଜିର ଶାସନ ପୂର୍ବ ଶାସନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସୀମା ଭିତରେ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ନ ମାନିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ମାନିକି କଣ ହବେ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ
ଘୋର ଗହନ କଳି ଯୁଗ ଦେଖି ମୋହର ତନୁ ତ୍ୟାଗ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବଳେ ପଶି ଭୂମି ଗଗନ ତେଜ ରାଶି ଏଗୁଡା ସବୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଲୋକେ ହୋଇବେ ଖୋଳ ବଳ ନାସିବେ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ ନିନ୍ଦିବେ ନିଗମ ବଚନ ଅଗମେ କରିବେ ଗମନ ଏଣୁ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ପାପେ ସକଳେ ଯିବେ ନାଶ। ବେଦ ନିୟମ ହଉଛି ନିୟମ, ସେ ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କଲେ ଆମେ ବିପଥଗାମୀ ହେଇଯାଉଛେ। ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଏ ରାସ୍ତାଟା ଭଲ, ଜଣା ପଡୁଛି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ନୁହେଁ, ପରିଣତିଟା ଭୟାବହ ହବ। ଲୋକେ ହୁଏ ଖଳବଳ ନାସିବେ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ, କେତେ ବଙ୍କର ଖୋଳା ହେଇକି କେତେ ସବୁ ବାଲାଷ୍ଟିକ ସବୁ ମିସାଇଲ ସବୁ ପୋତା ହେଇକି ଅଛି, ଏସବୁ ବାହାରୁଛି। ତେବେ ଲୋକେ ହୋଇବେ ଖଳବଳ। ଖଳ ଅର୍ଥାତ ଅଧର୍ମ, ତେଣୁ ଅଧର୍ମ ବଳ ବିପଥରେ ଗମନ କରିବେ। ନିନ୍ଦିବେ ନିଗମ ବଚନ, ବେଦ ନିୟମ ଯେ ଯୋଉଟା ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର, ଯୋଉ ନିୟମ ରୁଲ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ସ, ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବେ। ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ତେବେ ଏଇଭଳି ଏ ସମୟର ଚଳପ୍ରଳ ମାନେ ଚଳଣି ଯୋଉଟା କି ଅର୍ଥାତ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ବେଦ ନିୟମ ଏସବୁ ଅଦରକାରୀ। ବିଶେଷ ଅଦରକାରୀ ହବାର ବି ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ସବୁ କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ଧାରା ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡୀୟ ଧାରାରେ ସବୁ ନିଜର ଯୋଉ ମୌଳିକ ଜିନିଷଟାକୁ ଅତି କଦର୍ଥ କରିକି ଅତି ଯୌଗିକ କରିଦଉଛନ୍ତି। ସେଇଥି ଯୋଗୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇକି ତାର ମୌଳିକ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ମୌଳିକ ଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ ସେଟା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଇଏ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ସ୍ତୁତି ଏବଂ ଭାଗବତ ସ୍ତୁତିରେ ସେଥିରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ନିୟମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରା, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରାରେ ଆମେ ଆସିଲେ, କାରଣ ଭଗବାନ ହେଲେ ସମସ୍ତ ନିୟମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଓ ନିୟମାକ। ଭଗବାନ ହେଲେ ସବୁ ନିୟମର ନିୟମାକ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଧାରାରେ ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆଶ୍ରୟ କରିବା କାହାକୁ ନା ଗୁରୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ବାଣୀକୁ। ଏଭଳି ଆଶ୍ରୟ କରି ଆମେ ଏଇ ପଥରେ ଏଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବା। ଆଜି କେତେ ଶ୍ଲୋକରୁ ପାଠ କଲେ ଭାଗବତମ? 17ରୁ। 17। ପ୍ରଥମରୁ ଟିକେ କାଳେ ଆଲୋଚନା କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଖାଲି ଇଏ ଅନୁବାଦ ଯିବା। ତେବେ ଇଏ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ଦେବତା, ଅସୁର, ମନୁଷ୍ୟ, ନାଗ, ମୃଗ, ପକ୍ଷୀଗଣ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆପଣ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୁବିସ୍ତାର ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଯେପରି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବାନ୍ତର ସ୍ୱର୍ଗର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଅବାନ୍ତର ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲେ କଣ? ସ୍ୱର୍ଗ ଅର୍ଥାତ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି। ଏଟା ଗୋଟେ ଅବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି। ଅବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ
अपरि परिप्रकाश अपरिप्रकाश्य अपरिप्रकाश्य सृष्टि अपरिप्रकाश सृष्टि कौन गोटे लोक कह भगवान या सृष्टि करते चारि अंतकरण 5 तन्मात्र 10 इंद्रिय पंचमहाभूत सब सृष्टि करते से कह एरा कौन जो मैंने टिके जानते हाँ पंचमहाभूत हेले खी प्याप तेज मर्द बेम ये सब से जहाँ जानीज साधारण लोक जानीपर नहीं तेणु भगवान ए सृष्टिटा को शास्त्र रे वर्णना करा जायछि भल भाव रे गुरु आचार्य मान मुखरु ताहा जानिले आमे बुझी पारि सुत उवाच सुत गोस्वामी कहले हे मुनि उत्तम गण नमिसारण्यर एकत्र होइथिबा राजसी परीक्षित महाराजंकर एपरि प्रश्न शुणी महायोगी श्री सुखदेव गोस्वामी तांकर सेई प्रश्नर प्रशंसा करी उत्तर देले सुखवाच जजा प्रत्यक्ष पुत्रा दश प्राचीन वैश्य अंत समुद्रादुन्मग्नादिदृश्वर्गाद्रुमै ब्रूताम सुखदेव गोस्वामी कहते जितेबाला प्राचीन बहिंकर 10 पुत्र 10 जन प्रचेता समुद्र मध्य निर्गत हेले सेतेबाला समग्र पृथ्वी वृक्ष मानक द्वारा समाचन होइथिबार देखले दीर्घ दिन धरी जल मध्य रही तपस्या करिबा तप क्लेश जात संतापर क्रोधादीप्त सेई प्रचेतागण द्रुम मानक प्रति अति क्रुद्ध होई सेमानकु दग्ध करिबाकु इच्छा करी मुखरु वायु और अग्नि सृष्टि कले हे परीक्षित सेई बन्ही वायु द्वारा निशेष रूपे दह्यमान वृक्षमान को दर्शन करी वनस्पति गण कर राजा चंद्र बड़ सहानुभूतिशील हेले कारण से होउछन्ति वृक्ष और औषध्य मानकर पालन करता प्रचेत मानकर क्रोध प्रशमनार्थे सोमदेव निम्न प्रकार कहले हे महाभाग गण ये दिन वृक्ष मान को दग्ध करवा आपण पक्षरे उचित नुहे जेहेतु आपण प्रजावर्गंकर वर्धना भिलासी और पालक ओहो ब्रह्मादि प्रजापति गण करपति विभु ओ अव्यय भगवान श्रीहरि एक वनस्पति और औषधि समूह को जीवगण को भक्ष्य अन्न रूपे सृष्टि करिसेंति ये जो वृक्ष और वनस्पति औषध ये जीव मानकर अन्न रूपे जीव मान को जीवन दिए जीवन अर्थात जो जीवनटा कौन हो जाए ना शिथिल हो जाए जो जार जीवनटा शिथिल हो जाए दुर्बल हो जाए ये वनस्पति गण ताको पुनर्बार सचेत सजाग करती प्रकृतिर व्यवस्था अनुजाई पुष्प फलादि पक्षी कीट और पतंगादि अरण्य अर्थात भक्ष्य पादहीन अर्थात तृणादि चतुष्पदी प्राणी गो महिषादिर अरण्य भक्ष्य हस्तहीन मृगादि जीव नखधारी व्याघ्रादि अन्नभक्ष्य चतुष्पद मृग और छागलादि एवं व्रीहि जबादि शस्य दिशद मनुष्य गणकर अन्न खाद्य ये कह कार को खाद्य पुष्प फलादि पक्षी और कीट पतंगादि अन्न आपण जानते फलटे जदि आमे गोटे कदली पूजा कर रखीदे कि फलटे खंडिया कर रही जो छोट छोट माछी गुड़ाक बसती से देखछन ना नहीं क्या से गुड़ा बसंती सी तांकर खाद्य से फल गुड़िकर खाद्य अच्छा पदहीन अर्थात तृणादि चतुष्पदी प्राणी गो महिषादिर अन्न किए होची ना तृण हस्तहीन मृगादि जीव नखधारी व्याघ्र मानकर खाद्य बा भक्ष्य चतुष्पदी मृग और छागलादि एवं व्रीहि जबादि शस्य दिशद मनुष्य गणकर अन्न खाद्य तेबे ये जो चतुष्पद छागल इत्यादि आउ ये जो कौन शस्य कथा कहगला व्रीहि जबादि शस्य दिशद मनुष्य गण प्रभु प्रभु जे व्रीहि कौन गोटे शस्य
ହଁ ବ୍ରିହି ହେଇଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଲି ଜାତୀୟ ବିରି ବିରି ଏତିକା ବିରି ବିରି ଡାଲି ସବୁ ଚଣା କୋଳଥ ଏସବୁ ଚଣା ଜାତୀୟ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ଚତୁଷ୍ପଦ ମୃଗ ଛାଗଳାଦି ଏବଂ ଏଇଗୁଡାକ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ଷ୍ୟ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ତ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥାତ ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରିପାରିବ କାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମହ ପ୍ରପିତାମହ ପ୍ରଭୃତିଗଣ ସେବିତ ଓ ପ୍ରଜାମାନ ବା ମାନବେତର ପ୍ରାଣୀ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦିର ରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧୁ ମାର୍ଗ ଆପଣମାନେ ସେଇ ପନ୍ଥା ହିଁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆପଣ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କୋପ ସମ୍ବରଣ କରନ୍ତୁ। ଇଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚେତା ଗଣକୁ। ପିତାମାତା ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପାଳକ, ପକ୍ଷ ଯେପରି ଚକ୍ଷୁର ରକ୍ଷକ ବା ପିତାମାତା ଯେପରି ପିଲାମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆଖିପତା ଯେମିତି ଆଖିର ରକ୍ଷକ, ଆଉ ପତି ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀର ରକ୍ଷକ, ଗୃହସ୍ଥ ଯେପରି ଭିକ୍ଷୁକ ପାଳକ ମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ, ଜ୍ଞାନୀ ଯେପରି ଅଜ୍ଞାନର ରକ୍ଷକ, ସେହିପରି ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ଓ ଜୀବିକା ପ୍ରଦ ବୋଲି ରାଜା ହିଁ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ଅର୍ଥାତ ରାଜା ହଉଛି ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ। ରକ୍ଷକ ବୃକ୍ଷଗଣ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା। ବୃକ୍ଷଗଣ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା। ବୃକ୍ଷଗଣ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଯେତିକି, ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ସେତିକି ଅଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଶିଖିବାକୁ ଆମେ ପଡିଲା। ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅତଏବ ବଡ ବଡ ଗଛ ଏବେ କଟା ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ କାଟି ପକଉଛନ୍ତି। ଏଟା ବେଦ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାରେ କେତେ ବଡ 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 ବରଗଛ ସବୁ ଥିଲା, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଦେଖିଥିବେ। କଟା ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ କାଟିକି ସବୁ ରୋଡ ହେଇଗଲା। କେଡେ କେଡେ ବଡ ବରଗଛ ଥିଲା ସେଠି। ସବୁ କାଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ନାହିଁ ସେଠି। ସବୁ କାଟିକି ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶ ଚାଲିଲା। ତେବେ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷକ। ତେଣୁ ସରକାର ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇଏ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅନୁଚିତ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଇଏ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, କଣ ବଣରେ ସବୁ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ବଣରେ କେହି ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯୋଉଠି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ମଧ୍ୟ ଦମକଳ ଯାଇକି ସେଠି ଲିଭଉଛି ନିଆଁ, ଯଦି ଯାଇପାରୁଛି। ତାପରେ ଏଇ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମାଦି ଜୀବଗଣ, ମାନବ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଆଦି ସମେତ ବାସ୍ତବିକ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ହୃଦୟର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ଭଗବାନ ହରି ହିଁ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବିରାଜମାନ। ଅର୍ଥାତ ଜଙ୍ଗମ ବୋଲେ ଯୋଉମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାବର କହିଲେ କୋଉମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୃକ୍ଷଲତା ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ। ଏଠି ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଏ କଥା କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଆକାଶରୁ ସମୁପ୍ରତୀତ ଅର୍ଥାତ ଅକସ୍ମାତ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେହସ୍ଥ ଉତ୍କଟ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ, ସେ ହିଁ ଦୁଃଖର ହେତୁଭୂତ ସଂସାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଆକାଶରୁ ସମୁପ୍ରତୀତ, ଆକାଶରୁ କ୍ରୋଧଟା କଣ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। କେମିତି କ୍ରୋଧ କେମିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ? କାମରୁ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ, ନାଇଁ କି? ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ। ତେଣୁ ସେ ରଜଗୁଣରୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖେ, ବାସ୍ତବିକ ସେ ହଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦିନ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଦହନ କରିବାର ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ। ଦଗ୍ଧାବଶିଷ୍ଟ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଏବଂ
ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଆପଣ ମାନେ ବୃକ୍ଷ ପାଳିତା ମାରିସା ନାମ୍ନି ଏକ ସୁଲକ୍ଷଣା କନ୍ୟାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ହଉଛି ମାରିସା, ଯିଏ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ହେଇଥିଲା। ଇଏ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ତାପରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରୂପ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହର ରାଜା ସୋମ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହର ରାଜା, ଚନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଗ୍ରହ ତାର ରାଜା ହେଲେ ସୋମ। ସୋମ ବା ତାକୁ ବି ଚନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ସୋମ। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚେତା ଗଣକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମ୍ଳୋଚା ନାମ୍ନୀ ଅପ୍ସରାର ଗର୍ଭଜାତ ସେହି ବରାରୋହା ନିବିଡ଼ ନିତମ୍ବିନୀ କନ୍ୟାଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପ୍ରଚେତାଗଣ ଧର୍ମାନୁସାରେ ଏହି କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଇ 10 ଜଣ ପ୍ରଚେତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ମାରିସା ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାର ଗର୍ଭରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରାଚେତସ ନାମକ ଏକ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତେବେ ଏଇ ଦକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା ଏ ପ୍ରଚେତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେଇ ଦକ୍ଷଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରଜା ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତ୍ରିଲୋକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ହେଲେ ପ୍ରଚେତା ମାନଙ୍କର କଣ হবে? ପ୍ରଚେତା ମାନଙ୍କର କଣ হবে? ଦକ୍ଷ ଅଜା ଅଜା ଇଏ ନାତି ହେବେ, ସିଏ ଅଜା ହେବେ। ମାତାଜୀ କହିଲେ ଏମିତି ହୁଅ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଅଜାନତି ଆଗ ହେଲେ ତ ପ୍ରଚେତା, ପ୍ରଚେତା ବିବାହ କଲେ ପ୍ରମୋଚାଙ୍କୁ, ପ୍ରମୋଚାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆସିଲେ ମାରିସା, ମାରିସାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଦକ୍ଷ ଆସିଲେ ନାଇଁ ନା। ନାଇଁ ତ ଏଠି ଯୋଉ ଏଠି ମାରିସା ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାର ଗର୍ଭରେ ଦକ୍ଷ ଆସିଲେ ନା, ପ୍ରଚେତା ଆଉ ମାରିସା। ମାରିସା କାହା ଝିଅ? ମାରିସା କାହା ମାରିସା ଝିଅ? ବୃକ୍ଷ ମାରିସା ହଉଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଇଏଙ୍କ ଝିଅ। ପ୍ରଚେତାଙ୍କ ଝିଅ। ପ୍ରଚେତାଙ୍କ ଝିଅ ପା ମାରିସା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାରିସାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଚେତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ମାରିସା। ନା ନା, ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ସେଇ 10 ଜଣ ପ୍ରଚେତାଙ୍କ ଠାରୁ ମାରିସା ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାର ଗର୍ଭରେ। ମାରିସା ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟା କିଏ? ମାରିସା ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟା ମାନେ ପ୍ରଚେତାଙ୍କର କନ୍ୟା। ପ୍ରଚେତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲେ? ପ୍ରମୋଚା ମାରିସା ନାମ୍ନୀ ଅପ୍ସରାକୁ କନ୍ୟା, ବିବାହ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ କନ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସେଇ କନ୍ୟା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ହଁ, କୁହାଯାଇଛି। ସେ କନ୍ୟା ମାନେ ଝିଅ ନୁହଁ, ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଏଠି ତାର ଅନୁବାଦକୁ ଯାଆନ୍ତୁ 16 ନମ୍ବର। ପ୍ରଭୁଜୀ 16 ନମ୍ବର ଅନୁବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରମୂଳଚାଙ୍କ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମାରିସାଙ୍କର ମାତା ହେଲେ ପ୍ରମୂଳଚା ଅପ୍ସରା। ତାଙ୍କ ପିତା କିଏ ପରେ ଜାଣିବା। ସେଇ ପ୍ରମୂଳଚାକୁ ମାନେ ସିଏ ଛାଡି ଦେଇକି ପ୍ରମୂଳଚା କଣ କଲେ ନା ସେ ଝିଅଟିକି ଜନ୍ମ କରିକି ଛାଡି ଦେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଳେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରମୋଚା ବିବାହ, ପ୍ରମୋଚାଙ୍କୁ ଅପ୍ସରା ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ପ୍ରଚେତାଙ୍କୁ। ପ୍ରଚେତା ଆଉ ପ୍ରମୋଚାଙ୍କ ବିବାହରେ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ? ମାରିସା ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆପଣ କୋଉଠି ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନା କହୁଛନ୍ତି ମନକୁ? ମାରିସା ନାଇଁ କେମିତି ନାଇଁ, ମୁଁ ହେଲେ? ପଢିକି ପ୍ରଭୁଜୀ ପଢିକି କହୁଛି ନା। ଶ୍ଲୋକ 16ର ଅନୁବାଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କଣ ପ୍ରମୋଚା ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଉ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ହେ ନୃପ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହର ରାଜା ସୋମ ଏ ପ୍ରକାରେ ସେମାନଙ୍କୁ, ମାନେ କାହାକୁ? ପ୍ରଚେତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ସାନ୍ତ୍ୱନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲମଚା ନାମ୍ନୀ ଅପ୍ସରାର ଗର୍ଭଜାତ ସେଇ ବରାରୋହା, ମାନେ ପ୍ରମୋଚା କାହାକୁ ବିବାହ କଲେ? ପ୍ରଚେତାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର 2 ଆସିଛି ଜଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ବିବାହ କଥା ଆସୁଛି କି? ହଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଠି ଦେଇଛି, ପ୍ରଚେତା ଗଣ ଧର୍ମାନୁସାରେ ଗର୍ଭଜାତ ବା ଏଇ ଲେଖା ହେଇଛି। କନ୍ୟାର ପାଣି ପ୍ରଭୁଜୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପରା। ଗର୍ଭଜାତ। ମାତାଜୀ ସେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରମୂଳଚା ସେ କନ୍ୟାକୁ ସେଇଠି ଜନ୍ମ ଦେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଛାଡିକି ପଳେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେ କନ୍ୟାକୁ ଚନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ ଦେଲେ? ନା ପ୍ରଚେତା ଗଣକୁ। ପ୍ରଚେତା ସେଇ କନ୍ୟା ମାରିସା କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଚେତା ମାନେ। ନାମ୍ନୀ ଅପ୍ସରାର ଗର୍ଭଜାତ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଲା ପ୍ରଚେତା ଗଣ ଧର୍ମାନୁସାରେ ଏଇ କନ୍ୟା ମାନେ ଏଇ ପ୍ରମ୍ଲୋଚା ନାମ୍ନୀ ସେଇ ଅପ୍ସରାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରମୂଳଚା ନାମ୍ନୀ ଅପ୍ସରାର ଗର୍ଭଜାତ ସେଇ ବରାରୋହା ନିବିଡ଼ ନିତମିନୀ କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ର।
ସେଇ କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଚେତା ମାନେ। ବରାରୋହାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ। ଆଉ ବରାରୋହ ବୋଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ବରାରୋହ ବୋଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ସେ ପ୍ରମ୍ଲୋଚା ଆଉ ମାରିସା ଇଏ କଣ ଅଲଗା ଅଲଗା? ହଁ ସିଏ ମା ଇଏ ଝିଅ, ହଁ 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 ହେଲା ଠିକ। ଏଟେ ଗର୍ଭଜାତ କୁହାହେଲା ପରା, ସେ ମା ଇଏ ଝିଅ। ବ୍ରହ୍ମଚାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦେଲେ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମଚାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତ ପ୍ରଚେତା କଣ ନା? ଆସିବ ପ୍ରମ୍ଲୋଚା ପ୍ରଚେତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିର କି କାହାକୁ ବିବାହ କରିକି କରିଥିଲେ ପୁରୁଷୀ, ଏଟା ଆସିବ ଆଗକୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ବା କୁହାଗଲା ପ୍ରଚେତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲମୋଚା ନାମ୍ନୀ ଅପ୍ସରାର ଆଜ୍ଞା 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 ପ୍ରଭୁଜୀ ଗର୍ଭଜାତ ଆଜ୍ଞା ହୋଇ କଣ୍ଡୁ ମାନେ ଋଷିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁଜୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉଇହ ରହିଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଚେତା ଏବଂ ମାରିସା ଏମାନଙ୍କର ଔରସ ଜାତ ହେଲେ କିଏ ସେ? ନା ଦକ୍ଷ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ଦକ୍ଷ ଆସିଲେ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦୁହିତୃ ବତ୍ସଳ ପ୍ରଜାପତି, ଏ ଦକ୍ଷଙ୍କର ଖାଲି କନ୍ୟା ଗୁଡାକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। କେତେଟା 60 ନା କେତେଟା କନ୍ୟା। ତେବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ମନ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାହା ଅବିହିତ ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରବଣ କର, ବା ଅର୍ଥାତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶ୍ରବଣ କର। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି, ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ବିସର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି। ତେବେ ଦୁହିତ ବତ୍ସଳ ଅର୍ଥାତ ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଥମେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଦେବ, ଅସୁର, ମନୁଷ୍ୟ, ଖେଚର, ପକ୍ଷୀ, ସକଳ ଭୂତର ଓ ଜଳଚର ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଜାବର୍ଗଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଦକ୍ଷ। ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଜାପତି କରିନାହାନ୍ତି, ସ୍ଥାବର ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଜାପତି କରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଦେବ, ଅସୁର, ମନୁଷ୍ୟ, ଖେଚର, ଭୂଚର ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଜଳଚର ଏଗୁଡା ଦକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ନ ପାଇ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ସନ୍ନିହିତ କୌଣସି ପର୍ବତକୁ ଯାଇକି ଦୁଷ୍କର ତପସ୍ୟା କଲେ, ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ନିମିତ୍ତ। ସେହି ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଅଘମର୍ଷଣ ନାମକ ତୀର୍ଥ ଅଛି। ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ନିୟମିତ ଭାବେ ଆଚମନା ଆଦି କରି ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। हे राजन, प्रजापति दक्ष जो हंसगुह्य नामक स्तोत्र द्वारा अध्यक्ष हरिଙ୍କୁ स्तुति କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ତୁତିରୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଦକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ତାହା ତୁମ ନିକଟରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି। ତେବେ ଏଠି ଦକ୍ଷ ସ୍ତୁତି ବା ଏଟାକୁ କଣ କୁହାଗଲା? ହଂସଗୁହ୍ୟ ସ୍ତୁତି। ଦକ୍ଷ ସ୍ତୁତି ଏଟା। ଆମେ କାଲି ଦକ୍ଷ ସ୍ତୁତି ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଥମରୁ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଯେଉଁ ଆମେ ତ ଆଗ ପ୍ରଚେତା ଉପାଖ୍ୟାନ ଜାଣିଥିଲେ, ପ୍ରାଚୀନ ବହିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏମାନେ ଥିଲେ, ଏମାନେ ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ଗଲାବେଳେ ଭେଟିଲେ କାହାକୁ? ଏମାନେ ଗଲାବେଳେ କାହାକୁ ଭେଟିଲେ? ଶିବଜୀଙ୍କୁ। ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ସେମାନେ ପ୍ରଚେତା ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଶିବଜୀଙ୍କୁ। ରୁଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଶିବଜୀ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କଲେ, ରୁଦ୍ର ଗୀତ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିଥିଲେ। ରୁଦ୍ର ଗୀତା। ତେଣୁ ରୁଦ୍ର ସେଠି ଗୋଟେ, ଏଠି ହଂସଗୁହ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଗୋଟେ। ଏ ହଂସଗୁହ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ମାନେ ଏଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଆମେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ। ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉ ହଂସଗୁହ୍ୟ ସ୍ତୋତ୍ର ଦକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ହୋଇନଥିଲା, ଏହା ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି। ହଁ ହଁ, ବୈଦିକ ସ୍ତୋତ୍ର ଆଉ କିଏ ସାହିତ୍ୟ। ଦେଇଥିବେ ଆଉ। ହଁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ସେଇ ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ଇଏ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରତ ଅଛି, କଣ? ପୟ ବ୍ରତ, ଯିଏକି ଦିତି ପୟ ବ୍ରତ କରିକି କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କାଲି, ଆସନ୍ତା କାଲି ପାଠ କରିବା କୋଉଟା? ହଂସଗୁହ୍ୟ ସ୍ତୋତ୍ର। ପ୍ରଭୁଜୀ ଯୋଉ ମନ୍ଥନ ହେଲା ସମୁଦ୍ର, 23 ରୁ ଆରମ୍ଭ। ଇଏ ଅମୃତ ତ ଯୋଉ ଐରାବତ ହସ୍ତି ଉଚ୍ଚୈଶ୍ରବା ଅଶ୍ଵ ସବୁ ବାହାରିଲେ, ସେମିତି ଯୋଉ ବିଷ ପାନ କଲେ ସେଥିରୁ କଣ କିଛି ଜୀବ ବାହାରିଲେନି? ଜୀବ ଶିବଜୀ କେବେ ସବୁ ପାନ କରିଦେଲେ।
ଜୀବ ନାଇଁ ଜୀବନ ମାନେ ବିଷ କେବଳ ଶିବଜୀ ପାନ କଲେ ତ କାଠୁ ବାହାରିଲା ବିଷ ଗୁଡା, ସମୁଦ୍ରରୁ ବିଷ ବାହାରିନି। ଆଉ ବିଷଟା ଆଉ ବାହାରିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଏଇ ଯୋଉ ସେ କଇଁଛ ସର୍ପ ଇଏରୁ ପାଟିରୁ ସର୍ପ ମୁହଁରୁ ହଁ କଇଁଛ ପାଟିରୁ ପାଟିରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ବାସୁକି ମୁହଁରୁ ବାସୁକିର ମୁହଁରୁ ଆଜ୍ଞା ବାସୁକି ମୁହଁରୁ ବିଷ ବାହାରିଲା। ସେ ଶିବଜୀ କହିଲେ ଇଏ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଯେମିତି ପେଟ୍ରୋଲ ଗୁଡା ଭାସୁଛି ଏବେ ସମୁଦ୍ରରେ, ସଦାମୋସନ ସମୟରେ ସେ ସବୁ ପାଇପ ଗୁଡାକୁ ଛାଡିଦେଲା ସମୁଦ୍ରକୁ, ସେ ପାଣି ଉପରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଆସ୍ତରଣ ଭାସିଲା, ଇଏ ବିଷ ଗୁଡା ଯେମିତି ଭାସିଲା। ହେଇଟେ କୋଉମାନେ ଥିଲେ, ଏପଟେ ଦେବତା ମାନେ ମୁହଁ ପଟା, ଏଇ ଭୁଲ କହିଲି, ଅସୁର ମାନେ ମୁହଁ ପଟା ଆଉ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ହଁ ବୁଝିଲେ କି? ତା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବିତ ସିଏ ହେଲେ, ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ବି ଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶିବଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶିବଜୀ ତାହା ଆସିକି ପାନ କଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ସରୀସୃପ ମାନେ ଆଜିକାଲି ବିଷ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସରୀସୃପ ସବୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ହଁ ହଁ, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ବିଷ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ମାନେ କୋଉ ବିଷ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା କଳି ହଁ ଯୁଗରେ ସିଏ ଆହୁରି ମାନେ ଭୟଙ୍କର, ମାନେ ଜୀବଙ୍କ ମାନେ ପଶୁଙ୍କଠୁ ବି ଭୟଙ୍କର। ଏମାନେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଅସୁର। ପ୍ରଭୁଜୀ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ତ ବିଶି ଦାନ୍ତ ଅଛି। ହଁ ବିଶି ଦାନ୍ତରେ ସେ ପିଲାମାନେ କୋକୁ ମା ମାନେ କହିବେ ବିଶି ଦାନ୍ତ ଲାଗିଲେ ତାକୁ ବିଷ ଲାଗିବ, ବିଷ ଯିବ ତା ଦେହକୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ କହନ୍ତି ମା- ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ମାତାଜୀ ବିଶି ଦାନ୍ତ, ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି, ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କିଛି କଲେ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯିବ, କହନ୍ତିନି ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ। ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠଟା କୋଉଠି କାମେ ଆସିବନି, ଏଇଟା ଯଦି କୋଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଫଣ୍ଡିଆରେ ମାରିଦେବ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହବ। ବିଷ ବିଷ ଆଙ୍ଗୁଠି, ବିଷ ଦାନ୍ତ। ମଣିଷଟି ବି ବିଷ ଅଛି,